إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң оболу Аллах Субхана ва Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл момун мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман агайынылар, Аллахка ар бир орунда, ар бир учурда Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Elhamdülillah bugün cuma günü eken, mübarek, berekeli gün eken. Barınızlarga şul gün berekeli ötsün. Allah'ım barınızdı, yüzünüzü jarık kılsın, şermende kılbasın. Elhamdülillah sizlerge 2 gün murun bir post çıkarıp koyganбыз. Cuma sayın, cuma namazından soň sizler menen İmam An-Nawawi degen ataqtуу 12-kılımda jaşap ötken alımdın Arba'un Nabawi 40 hadis degen attуу kitabinen cumasına birden hadiste şarttoo menen aytıp berебиз degen elek. Mına şul gün geldi. Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Cuma namazınızlar kabul bolsun. Dualarınızlarda Allah Subhanahu wa Taala özü dargeyinde kabul kılsın. Anda mese Allah'a maktolor menen birinci hadisibizde başlayбыз. Bul cuma sayın bolat bu sabagыбыз. Cuma namazından soň uyuşturabыз. İnşallah 40 hadiste oşonda bir 10 ayda bütöt ekenбиз. Bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Mu'minlardan amiri Umar ibn Khattab radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadis. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan mınday dep aytıp jatkandygyn uktum. Albatta amaldar niyetlerge baylanıştуу. Her bir kişi niyetine jaraşa soğubun alat, niyetine jaraşa olat. Kimdin hicratı, köçüsü Allah üçün jana anın Rasulü üçün bolsa, anın hicratı Allah üçün jana Rasulü üçün boluptur. Al eми kimdin hicratı көздөп жаткан mal mülk üçün bolsa, je üylönöйүн деген bir ayal üçün bolsa, anın hicrat kılgan nersesi üçün boluptur. İmam Al-Bukhari jana Muslim rivayeti. Bul hadis bizge anı rivayet kılgan sahaba Umar, mu'minlardan amiri, Hulafai Raşidinlerden ekinçisi bolgon Al-Faruq, hakikat menen adalettүүлүктү толук ажыраткан, hakikattın üstünde bekem turgan jana Umardın jaşoosу бүгүнгү күнгө чейин Allah ал кишиден разы болсун. Ар бир өзү үчүн үлгү болгон атактуу Пайгамбар алейхисаламдын жанында жүргөн сахабалардан бири. Ал киши бизге бул хадисти риваят кылып жаткан Умар Jahiliyat doğrunda, İslam'da kabul alışından murun dağı, İslam'da kabul algandan giyin dağı özünün erjürök, batırlığı, güçtүүлүгү menen oşol kezdegi eldin arasında aябай tanılgan, atактуу
батыр кишилерден болгон. Ал кишинин исламга кириши менен мусулмандарга күч кубат, мусулмандарга кандайдыр дем болгон. Исламга киргенден кийин Умар радиаллаху анху дароо Кабага барды дагы эч ким намаз окушка батын албай аткан, пайгамбар алейхиссаламдан башка эч ким намаз окуй албай аткан Кабанын жанына барып, харамга кирип намазын окуду. Мен мусулманмын деп мусулманчылыгын жарыялады. Бул киши мусулман болордон алдын Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Аллахым диниңди азиз кылгын деп Умар радиаллаху анхуга жана Абу Жахил Аллаху алам көптөгөн дуаларды кылган. Умар радиаллаху анху пайгамбар алейхиссаламдын дуасы менен исламды кабыл алды. Исламга кирип барып, дароо харамга кирип Кабанын жанында намаз окуду. Жана башка мусулмандар, жөнөкөй карапайым мусулмандар дагы алгачкы жолу Кабанын жанында намаз окушкан. Умар радиаллаху анху 24-чү хижри жылдын эсеби боюнча 24-чү жылы шейит болгон бир мажуси бутпарас кул тарабынан намаз окуган абалында. Бизге бул хадисте риваят кылган Умар радиаллаху анху жөнүндө кыскача маалымат. Эми хадис жөнүндө өтөйлү. Бул хадис жөнүндө көптөгөн уламалар өздөрүнүн пикирлерин билдиришкен. Имам Шафи рахматулла алейх бул хадис диндин, илимдин 3/1 өзүнө камтыган хадис деп баа берди. Жана фикхтан 70 бапты өз үчүн алган, 70 бапка пайдуал булак болгон хадис деп бул хадисти мактады. Көптөгөн алымдар өздөрүнүн китептеринде дал ушул хадисте иннамал а'малу бинният деп башталган хадисти китебинин башына жазышкан. Имам Навави дагы 40 хадистин эң деген китебинин эң башына мына биринчи хадис, ушул хадис биринчи орунга койгон. Имам Аль-Бухари өзүнүн Сахих китебинде дагы иннамал а'малу бинният дал ушул хадисте менен китебин баштаган. Бул хадиске келсек, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ал кишиге дин аманаты түшкөндө Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул тавхид калимасын ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген калиманы акыйкатты өзү жашап турган Мекке элине жеткирди. Бул жеткирүү 13 жылга чейин уланды. Албетте ошол убактагы жахилият доорунун таасири, жахилият доорунун бузукулугу, исламдан мурунку жашоолору, ислам келгенден кийин дагы албетте карама каршылыктар болду, исламга душмандыктар болду, кысымдар болду. Көптөгөн сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы жүздөп сыноолордун башынан кечирди. Ана ушундай сыноолор күчөйүп кеткенде Аллах субханаху ва таала тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана сахаба менен кошо жүргөн ээрчиген момун мусулмандарды Меккеден Мединага хижрат кылууну буйруду. Хижрат дегени көчүү дегени. Меккени таштап, өзлөрүнүн мекенин, өздөрү жашап өткөн мекенин Аллах үчүн таштап, Медина деген башка шаарга көчүп, ал жерде жашоону улантууну Аллах субханаху ва таала бул пайгамбарга жана пайгамбар алейхиссаламдын сахабаларына буйруду. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул кабарды сахабаларга жеткирди. Сахабалар акырындык менен кээ бирлери жашыруун, кээ бирлери ашкере жолдор менен Меккени таштап Мединага хижрат кыла баштады. Көчө баштады. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулагына бир окуя келип угулду. Ал окуя сахабалар аркылуу ошол аты аталбаган, бирок ушул хадисибиздин каарманы болгон сахаба хижрат кылып атканда бир аял үчүн хижрат кылды. Умму Кайс деген мединалык аял. Ал мединалык аял хижрат парс болуусунан мурун Мединага келсең мен сага турмушка чыгамын. Эгер Мединага келбесең мен Меккеде жашай албаймын. Сен Мединага келсең гана мен сага жар боломун деген
сөзүнөн улам ал Мединага көч албаган, Меккеде жүргөн болот. Анан Меккеде хижрат кылуу фарз болуп да калды. Фарз болгондо баягы Аллах үчүн кылына турган амалды ошол аял үчүн ниети бузулду дагы. Ошол аял үчүн хижрат кылды. Жана ушул сөз өзү аркылуу жана сахабалар аркылуу кулактан кулак өтүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулагына келип жетти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны укканда бул хадисте Умар разияллаху анхуга айтып берди. Умар разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кулагы менен угуп бизге жеткирип атат. Хадисти дагы бир кайталап коелу. Иннамал а'малу бинният. Албетте амалдар ниеттерге байланыштуу. Ар бир киши ниетине жарашасын алат. Кимдин хижраты Меккеден Мединага болгон хижраты Аллах үчүн бул жерде хастап келип атат. Именно Меккеден Мединага болгон хижрат айтылып атат. Кимдин хижраты көчүүсү Аллах үчүн жана Расулу үчүн хижраты болсо, анын хижраты Аллах үчүн жана Расулу үчүн болуптур. Ажырларга Аллахтан болгон бир соопторго калыптыр. Ал эми кимдин хижраты дүнөө үчүн бир мал дүнөөгө жетейин деп же үйлөнө турган бир аялына жетейин деп, аялга жетейин деп хижрат кылса, анын хижраты хижрат кылган нерсесине гана болуптур. Бул жерде караңыздар, кимдин хижраты Аллах үчүн, Расулу үчүн болсо, демек анын хижраты Аллах үчүн, Расулу үчүн болуптур деп Аллах Таала толук сүйлөмдү толук айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми кимдин хижраты дүнөө үчүн же аял үчүн болсо, анын хижраты хижрат кылган нерсесине болуптур деп, хижрат кылган нерсе деп иля ма хаджара илейх дегенден максат Аллах Расулу үчүн дегенде мындай сөз менен айтканда мындай эң жакшы иш болуптур деген сыяктуу арабтын тили менен айтылып атат дагы. Берке хижрат кылган нерсесине болуптур. Сенин ишиң ошол эле болуптур дегенде кыргыздын сөзүндөй эле бунда сооп жок болгон бир иш үчүн болуптур деп Пайгамбар алейхиссалам бизге кабар берип атат. Демек бул жерде ниеттер амалдарга байланыштуу. Ар бир амал анын кабыл болуусу же кабыл болбоосу ниеттерден көз каранды. Бул хижрат Пайгамбар алейхиссаламга, сахабаларга фарз болду эле. Бунун өкүмдүн бизге келүүсү, ошол сахабаларга Пайгамбар алейхиссаламга ошол учурда келүүсү кат'ий бир кескин жол менен келген эле. Аны кылбаган адам катуу күнөөкөр болот эле, фарзды тарк кылган, важипти тарк кылган киши болот эле дагы. Албетте акыретте анын жазасы болот. Эгер бул дүйнөдө тооба кылып Аллах Таала анын тообасын кабыл кылбаган болсо. Анын ошол амалды ишке ашыруунун жолу дагы Аллах үчүн жана Расул үчүн болуш керек эле. Бирок тилекке каршы баягы аты аталбаган сахабанын ниети аял үчүн, Умму Кайс үчүн болуп калды дагы. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ишти каралап бизге жеткирип атат. Бул Пайгамбар алейхиссаламдын сөзү, хадиси бир адамга байланыштуу болгону менен бул өкүм жалпыбызга тиешелүү, жалпы ниеттерге, жалпы амалдарга, иштерге байланыштуу. Караңыздар, бул хадистен дагы бир эң жакшы бир үлгү алсак болот. Бир кандай десек болот? Бул хадистен дагы бир хикматтарынан бири, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабанын атын айтпады, өзү билсе дагы. Динибиз шуга буйруйт экен. Жеке адамдын кээде анын кылган жаман күнөөлөрү анын аброюн сактап калыш үчүн, анын келечектеги аты жаман караланып калбаслык үчүн анын кылып жаткан ишин жамандады шариятыбыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал кишини өзүн жамандабады. Бизде ушундай адат бар элибизде. Бирөө бир ката иш кылып койсо, фаланчы шу ишти кылды, түкүнчү шу ишти кылды деп адамдын адресине чейин айтып беребиз да. Эгер башкалар андан насаат алуу максат болсо, анда ошол иштин жаман экендигин каралап айтып беришибиз керек. Ал адамдын жекече анын шахсы бизге эмне кереги бар, эмне тиешеси бар. Бул жерде хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умму Кайска ниети хижрат болбогон, хижраттан ниети Аллах жана Расулу үчүн болбогон ал адамдан иши караланып атат. Бирок ал адамдын өзү караланбады. Ал адамдын өзү эгер тооба кылса, Аллах Таала тообасын кабыл кылды, күнөөсүн кечирди. Ал Аллах Таалага калды анын иши. Эми ал ишке келе турган болсок, бир иш караланды. Бул мааниде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн бир аракеттер, көптөгөн бир хадистер бар. Ушуга байланыштуу. Адамдын ишин каралоо өзүн каралоо эмес деген сөзгө байланыштуу.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga gündördün birinde bir nafar degende bir kança onga çeyin bulgan adam geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üyünde yok bolganına baylanıştı. Pardanın artındagı ayallarına kayrıldı. Birөөsü aytты: "Men ömür boyu oroza karmayımın. Üzböstön oroza karmayımın. Men şu amalımdı menen jannatка kirem inşallah" dep özünün amallarını az sanadı dağı ömür boyu namaz oroza karmagаны kast maksat kılgan bolsa, ekinchisi aytты: "Men ömür boyu tahajjud okuymun" dedi. Dağı birөөsü: "Men ömür boyu üylönböymün" dedi. Elbette bular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kılatkan yaşadığu amallarını az sanadı da biz görük amal kılışımız gerek jannatka jetiş üçün, şunday ölçönmöy turgan baалуу болгон jannatka kiriş üçün şu nersени kılsak jakşı bolot eken dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayallarına aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgende ayaldары Peygamber sallallahu bu okuyany aytıp berdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daroo minbarga çıktı, geldi toğulttu. Jana minbarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdı sana aytkandan keyin adamların arasında şunday bir taypalar var, şunday bir adamlar var. Men ömür boyu üylönböymün, dagı biröөлөрü ömür boyu oroza karmayımın, dagı birөөsü ömür boyu tahajjud okuymun dep aytkan şunday adamlar var dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men ragibe an sünneti feleyse minni" kim menin sünnetimden, jolumdan yüz uyursa, baş tartsa al menden emes dedi. Muna bul nerse bayağı sahabalar götürüp gelgen nerse bu bidat ele Peygamber aleyhissalam'ın amalından tışkarı bolgan amallar ele al işlerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karaladı, birok adamlardı karalamadı. Beni üyüme geçe gelip alıp Akimcan Orozbek je olsam Cengişbek montu aytıptır. Karagıla Cengişbek'tin kılgan işini dep Cengişbek'ti jamandabadı. Birok Cengişbek'tin düşünüp algan kata düşünüktörün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elge jamandadı. Oşol işke kalgan ekinci başka bir insan düşüp kalbaslık üçün başka ümmetten bolgan başka bir musulman adam oşol işte kaytalabaslık üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin köygöy eken dep ümmetke bunun iştin kara ekendigin, iştin jaman ekendigin bayan kılıp berdi. "Men ragibe an sünneti" kim menin sünnetimden yüz yürse menden emes. Falançı menden emes dep aytpady, kim yüz ögürse dedi. Karаңыздар, бұл жерде дағы Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı, adebi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biröөнүн abroyun tökpөстүгү aytıp jatat. Anan keyin kede bir adamın atın aytышка toora kelет. Al adam tanıtıp koyuş gerek bolot gerek bolsa. Şariatыбызда bul dagı бар, al dagı özünün ordunda, oşonday taypadагы adamlar bolsa, аны ашкера кылганга dagı toora kelет. Бұл hadis hicrat temaсын, niyet temaсын, amal temaсын, amaldın kabul boluştuğu, kabul bolbostугу жөнүндө көптөгөн темаларды өз içine алган. Дагы айта турган болсок, бул hadiste эмне деген темалар көтөрүлүп атат? Niyet эң маанилүүсү. Ниеттин шариятыбыздагы орду кандай? Musulman adam bul nersege kanday көңүл буруш керек? Ниеттин şariattагы орду, musulmandын ага болгон маани берүүсү кандай деңгээлде болуш керек деген bir tema var. Hadistин башын айта турган болсак, "Innamal a'malu binniyat" albatta amallar niyetlerge жараша. "Ve innama likulli imri'in ma nawa" her bir adam niyetine жарашасын алат. Her bir adamın niyeti bir amaldı kılıp atkanda, bir işti kılıp atkanda niyeti var. Oşol niyetine жараша amalına belek alat, ya amalına jaza alat. Karаңыздар, баягы сахаба аталбаган сахабанын hicratı, göçүүsü Allah üçün жана Rasul üçün болбоду, bir ayal üçün boldu. Бирок hicratı başka sahabaların hicratına okşoş эле hicrat, göçtü aldı эле. Бирок niyetine жараша соопту албады. Niyetin öte çok manileri var, manilülüğü var. Bizdin insan zatına, mumun adamga. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis aytat. Men sa'alallahu eş-sa'alallaha eş-şehadete bi-sıdqin
ballagahullahu manzilatash-shuhada walau wa in kana ala firashi. Eğer Allah bendesi Allah'tan çın dili menen, çın жүрөгү menen Allah'tan surasa şehitlikte, Allah Taala anın darajасын şehitlerдин darajасына алып чыгып коет. Ошол алмалды кылбаса деле. Керек болсо wa in mata ala firashi, төшөгүндө, үйүндө өлгөн болсо дагы Allah Taala уруш майдандарында Аллах үчүн şehit болгон адамдын даражасына көтөрүп коет, ниетке жараша. Дагы бир башка хадисте amalul mu'mini hayrun, niyetul mu'mini hayrun min ameli. Mumun adamdın niyeti amalından жақшырақ dedi. Bu hadiste düşünmeyeceğim. Kantı öyle mumundun niyeti amalından жақшы болады. Amal kılış özü kıyın nerse o. Niyet kılış onu öyle oturup alıp niyet kılıp koysan болады. Bu yerde kale memenin şunday bir mümkünçülügüm bolsa, şul elimdeki en жақын adamlarga жардам берип, бардығын birden үйлүү кылып, бардығын birden жумуш берип, проблемаларын, көйгөйлөрүн чечип коймокмун деп отуруп алып эле ниет кылсаң болот да. Эгер чын дилиңден, чын Аллах үчүн ниет кылсаң, ошонун ажырын алат экенсиң. Бирок амалдан кантип жакшы болот бу? Ошол нерсени bir adam şunday bir mal, mülktü berdi Allah Taala, mansaptı berdi, tuura пайдаланды мансабынан, мал мүлкүнөн. Ошол мүлкүнүн 99%-ын жакыр кишилерге бөлүп, алардын баардыгын көйгөйлөрүн чечип койгон болсо, ал адамдын мисалы менен жөн эле отуруп алып, чын дилинен Аллах Таалага ниет кылып, баарын эхсан кылып берем, баарын таратамын деген адамдын экөөнүн окшоштугу кандай болуп калат? Бул мындан ниети амалдан жакшы экен, кантип жакшы болот экен деп жашоодогу ордун түшүнө албадым да. Анан бир окуя болду. Bundan 10 жыл мурда, Аллаху алам, bir Minhacüddin деген дамлабыз бар эле. Ошол дамлабызды bir шаардан экинчи bir районго алып келиш керек эле. Аралык 30-40 километр. 30-40 километр. Алып барып, алып келип, бул жакта сабагын өтүп балдарга. Анан кайра жеткирип алып барыш керек. Bir жумада bir болгон сабак. Анан ким шу ишти кылат, кимдин машинасы бар, ким Аллах үчүн шу ишти кылат деген сөз көтөрүлгөндө, арасынан бирөөсү чыгып, мен шу ишти кылам Аллах үчүн деп ордунан турду. Жана ошо ишти кылып атканда 2-3 жолу алып келди экен. Анан 4-үчүсүнө жетпей эле ошол трассада кетип атканда башка жумушу менен авария болуп кетти. Бай адамдын жаны үзүлдү. Аллах Таала өзү рахматын алсын. Эми ал адам ниет кылды да. Өмүрүм акырына чейин Аллах үчүн шуну ишти мен дамланы алып келип, бул адамдарга дарсын, илимин жеткирсин, ошол алып келиш, 30 километрден алып келип, анан алып барып коюш, каражаттарын мойнуна алып, убактысын бөлүп, Аллах үчүн кылды эле да ал киши. Бирок Аллах Таала бул ишти улантпады. Ажалы жетип калган экен. 4 жолу алып 4 жумадан кийин өлүп кетти. 4 жумага жетпей. Бирок мен ойлодум да, ал кишинин эгерде ниети калыс, ыхлас, өзү ыхластуу адам, мен ушинтип күмөн кылабыз ал кишиден, Аллах разы болсун. Ушинтип ниет кылды Аллахка. Чын дили менен Аллах үчүн кылды эле ошол ишти. Эми бирок ажалы жетип калып кетип калды. Бирок Аллах Таала үчүн ниет кылды да, эми шул убактан баштап балким 80 жыл, балким 90 жылга чейин ар жумасынан дамланы алып келип, бияка илим бергенге ташыгандык үчүн Кудай Таала ажырды жазып койду да, соопту жазып койду да. Хадистин мааниси ушул. Кишинин ниети, момундун ниети амалынан жакшыраак. Анткени амал кылганда мына өлүп кетти. Же болбосо эртең жумушун көп чыгып, же каражаттын жоктугунан улам, же болсом мүмкүнчүлүгү жоктугунан улам, же жалкоолугунан, же болсом ошол нерсени башка адамга өткөрүп коюшу мүмкүн эле да. Амал ар нерсе болушу мүмкүн экен да. Бирок ниет кылды эле баягы киши. Өтүп кетти, эми билбейм, дагы бир 70 жылдык ошону алып барып алып келгендин ажырын берди Аллах субханаху таала деп ойлойбуз. Амал болгондо амалга кээде риялар аралашып калат экен. Бир амалды бирок ниетке рия аралашпайт.
ниет кыласың калыс Алла үчүн. Анын ниетиңди эч ким билбейт да. Бирөө уксун деп амал кылып коюшу мүмкүн, бирөө билсин деп амал кылып коюшу мүмкүн, бирөө каары деш үчүн, бирөө аалым деш үчүн, же болсо бирөө шундай бир эксан кылган, Аллах үчүн акчасын шундай аябаган бай деп адамдардын элесинде калыш үчүн бирөө мечит куруп, бирөө эксан кылып да, бирөө башка нерсе кылышы мүмкүн, рия аралашып кетиши мүмкүн. Бирок ниетке рия, эл көрсүн, эл уксун деген нерсе аралашпайт. Мынакей, момундун ниети амалынан жакшыраак. Демек, ниет кылыңыздар. Аллах Таала ниетиңиздерге жеткирсин. Эгер Аллах Таала ниетиңиздерге жеткирбесе дагы Аллах Тааланын астында ажыр бар. Ошону кылган адам сыяктуу. Абу Муса ал-Ашари радияллаху анхудан риваят кылган хадисте дагы Аллах азза ва жалла бир бендесине ниетине жараша берет. Бирок амалы менен кыла албай аткан, ошол деңгээлге жете албай аткан деңгээлде Аллах Таала ниети менен оңой эле берип коет дейт. Бул хадис жөнүндө Ибн Таймия шундай деген: "Ан-ниятур муджаррада минал амал юсабу алейхи ал-муслим, вал амалул муджаррад ан-нiyya ла юсабу алейхи." Амалдын ниет, амалсыз болгон ниет ага момун адам ажырланышы мүмкүн, сооп алышы мүмкүн. Бирок ниетсиз амал ага эч ким ажырлана албайт. Эч кандай ажыр жок, эч кандай сооп жок. Ошондуктан амалга сөзсүз ниет шарт. Көп шариятыбыздагы амалдарга дагы намазга, орозого, ажы амалына ниет шарт. Эгер ниет болбосо, ал амал кабыл болбойт. Ниет шарт. Шарт аткарылбаган болуп калат. Ошондой эле биздин Ханафи мазхабыбызда дарат алууга ниет, ушул сыяктуу гусул алууга ниет деген маселелер дагы шартты толуктаган бир амал деп каралган. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте айтат: "Билип койгула, адамдын денесинде бир үзүм эт бар. Эгер ал таза болсо, бүтүндөй дене таза болот. Эгер ал бузулса, бүтүндөй дене бузулат. Билип койгула, вахиял қалб." Ал жүрөк деди. Жүрөк бул бүтүндөй келбет дененин падышасы. Ал эми мүчөлөр, кол, бут, баш, мүчөлөр булар анын аскерлери. Дененин падышасы болгон жүрөктүн аскерлери. Ниет жүрөктүн иши. Ал эми кыймыл, аракеттер, иштер, амалдар булар дененин падышасы болгон, жүрөктүн аскери болгон мүчөлөрдүн иштери, амалдары. Демек, кыймыл, аракеттер, амалдар кабыл болуусу үчүн дененин падышасы болгон жүрөктүн иши болгон ниеттин туура экендигине, таза экендигинен көз каранды. Андыктан ниетиңиздерди тууралаңыздар. Бардык нерсе Аллах үчүн болсун. Кылып аткан намазыбыз, жасап аткан, окуп аткан намазыбыз, жасап аткан садакаларыбыз, эхсандарыбыз, канча деген жакшы амалдарыбыз, анын баары эгер Аллах үчүн болбосо, эгер ниетибиз башка үчүн болуп калган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте өзү айткандай: "Иля ма хаджар илей." Эл мактасын үчүн болсо, ошо эл мактаган үчүн болот дагы. Эл мактайт, убактылуу, эл унутат. Эл уксун үчүн болсо, эл угат убактылуу, эл анан унутат. Бирок Аллах жана Расулу үчүн болгон иштер булар унутулбайт. Сиздин өлгөндөн кийин, адам өлгөндөн кийин кабырга чейин барат жана кабырда сиз менен калат. Ал сиздин жакшы амалдарыңыз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтат: адам өлгөндө үч нерсе аны дафынга чейин, көмгөнгө чейин ээрчип барат. Анын мал дүнөсү, байлыктары, мансаптары, амалдары аны ээрчип барат. Бирок экөөсү артка кайтат, бирөөсү калат деди. Мал дүнө, байлык, мансап, тууган уруктары артка кайтат экен. Эң жакшы көргөн перзентиң, эң жакшы көргөн балаң дагы сени көмүп, наразы болсо болот, бирок кайтат. Байлыгыңдын баары калат.
эч ким ал жака алып кетпейт. Sen менен кала турган жалгыз нерсе, сенин денең менен кала турган, сенин затың менен кала турган жалгыз нерсе ал сенин амалың. Wa in kana khayran fa khayr, wa in kana sharran fa shar dedi Пайгамбар алейхиссалам. Эгер адамдын бул дүйнөдөгү амалдары жакшы болсо, ал үчүн ал жакшылык. Жаман болсо, ал үчүн ал жамандык акыретте. Бул хадистен биз шуну үйрөнөбүз. Ар бир нерсени Аллах үчүн кылалы. Бендеси үчүн кылбайлы. Бендеси макташ үчүн кылбайлы. Бендени разы кылыш үчүн кылбайлы. Аллахны разы кылыш үчүн кылайлы. Бенделер өздөрү разы болот. Адамдар өздөрү разы болот. Эгер Аллахтын разылыгы коюп бир максатка жетиш үчүн бир жакшы амалды жасап аткан болсок, максатыңызга жетишиңиз мүмкүн. Бирок анда ажыр жок, бирок анда сооп жок. Эртең күнөөлөр менен барасыз. Я жараткан Алла, мен шунча байлыгымды ихсан кылырдым эле сенин жолуңа деп айтылса, эртең акыретте о бендем сен буну эл үчүн кылдың эле, эл сени мактады, болду калды, сен эч нерсең жок деген Аллах Таала тарабынан ушул сөздү укпайын десек, амалдарыбыз кабыл болсун десек, анда Аллах үчүн кылайлы. Эгер бендеге өмүрүңдүн акырына чейин бенде үчүн кылып, бенденин разылыгын табайын деп аракет кылсаң, бенде сенден разы болбойт. Эгер бир сенден жамандык көрүп калса, Аллах үчүн кыл, Аллах үчүн жаса ишти. Аллах эгер ушул сенин жасап аткан, сенин ниетиңдин чындыгын, сенин амалыңдын халыстыгын, салих амалдарыңы эгер Аллах Таала жакшы көрүп калса, эгер кыпындай амал болсо дагы, Аллах Таала балким сени ушул амалыңы сүйүп жаннатына киргизип жүрөт. Жаннатка кириш адамдын амалына байланыштуу эмес, Аллахтын райымына байланыштуу. Аллахтын райымы албетте Аллахтын ачуусунан, Аллахтын газабынан жогору турат. Жаннаттын эшигине инна рахмати гадабат ан сабакат ан гадаби. Менин райымдуулугум, мээримдүүлүгүм ачуумдан, каардуулугумдан жогору турат деп жаннаттын эшигине Аллах Таала жазып койгон. Демек Аллахтын райымынан үмүт кылайлы. Аллахтын райымы кээде бир амалыңды жакшы көрүп калат экен дагы, ошол амалың менен Аллах Таала бейишти берип салат. Кымбат баалуу, өлчөнбөгөн бейишти Аллах Таала өзүнүн райымдуулугу менен берип салат. Ошондуктан келиңиздер бул хадистен жакшы бир үлгү алайлы, жакшы бир сабак алайлы, баарыбыз жашообузга ушул хадисти амал кылайлы. Биринчиден өзүм үчүн, экинчиден сиздер үчүн албетте. Анан ниетим туура, мен ниетим туура болсо болду деген сөз бүгүнкү күндө коомчулукта аябай көп таралган. Көпчүлүк шуну айтат: намаз окубайсыңбы, же жолу коронбойсуңбу, авратыңды тоспойсуңбу десе, мен ниетим туура, мен дилим таза, намаз окуп аткандарды көрүп атабыз, жолук салынгандарды көрүп атабыз. Алар намаз окуган менен, жолук салынган менен деп алардын кээ бирки жаман бир мүнкар, бир арам иштерин айтып туруп өздөрүн актамакчы болушат. Туура биз тан алабыз, биз аларды коргобойбуз. Момун адам, мусулман адам ката кемчилик кылабы десе кылат албетте. Урурлук кылып коебу десе урурлук кылып коет дейбиз. Сахабалар да кылып койгон. Зына кылып коюшу мүмкүнбү десе, момун адам зына кылып коюшу мүмкүн. Робот эмес адам. Адам кээде иманы көтөрүлөт, кээде иманы сустап кетет, түшүп кетет. Дайым Аллахтын райымынан, Аллахтын бир тавфикынан, хидаятынан үмүт кылып, Алладан ушундай абалга түшүп калбаслыкты баарыбыз сурашыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Албетте кылган ишибизге Аллахтын астында жооп беребиз. Эми ошондой бир адамдардын бир ката кемчилигин алып, аны негизги маселеге айлантып алып, өзүн эч нерсени, намазды эмес, башка шариаттын бир дагы амалы жок, керек болсо өзүнө бүткүл мусулмандарга парз болгон намазды чекеге түртүп, кээ бир адамдардын каталарын көтөрүп жүргөн адамдарга айтат элем. Ниеттин түздүгү албетте жакшы. Бирок Аллах Таала ниетиңерди түз кылып жашай бергиле, амал кылбагыла деген буйругу бар бекен? Аллах Таала ниетти дагы өзүнчө карады, өзүнчө маанилүү экендигин бизге билдирди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол эле кезде амалдын, иш аракеттин, ниетке жараша иш аракети дагы лазым экендигин, сөзсүз шарт экендигин дагы бизге түшүндүрүп берди. Намаз бул парз, милдет. Милдетти ким аткарбаса күнөө алат. Кыяматта Аллах кечирбесе жазасын алат. Бул амал өзүнчө карайбыз. Ниетти өзүнчө карайбыз. Ниет Аллах үчүн болуш керек, Расулу үчүн болуш керек. Ал эми амалдар бул милдет.
işkana. Siz bir çoğun bir fabrikada işleysiz ya bir ofiste işleysiz. Cumuşunuzga bardınız. Sizin üstünüzdeki direktörünüzge atçot tapşırar mezgilde men niyetim tüz. Başka kesipteşlerim işin mıқты atkarıp atat. Men niyetim tüz. Men şunday dilim taza dep aytkanыңыз тура болобу? Al sizden niyetiniz tüz болобу, tüz болбойбу? Al atчет талап кылат. Sen atkardыңбы? Atkardың. Atkарбадыңбы? Жазаланасың. Ошол ишканадан 3 күн кайталачы эмне кылат экен? Айда берет сени. Ошол 20 000 айлыгыңды да бербей кууп салат. Ошондой эле бул жашоодо дагы ниет башка маселе. Муну оңдошубуз керек. Бирок амал өзүнчө башка бир маселе. Ал милдет. Эртең милдетти аткарбасаң, акыретте Аллах мен аны сөзсүз сурайм деп атат. Кыямат акыретте эсеп китеп кылына турган эң биринчи амал намаз деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек келиңиздер баарыбыз ниеттерибизди оңдойлу жана амалдарыбызды шариятка дал келе турган кылып өзүбүздү тарбиялайлы. Эгерде суроолор болсо айтыңыздар, комментарийда керектүү суроолорду гана окугула. Калгандар дагы ушундан пайда алсын иншаллах. Бардыгы ассаламу алейкум деп жазышкан. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Динар деген эже, Аллах разы болсун, мусулман бир туугандарым. Баарыбызга Аллахым намазды насип кылсын. Амин, амин. Иншаллах. Жауап берейин да. Суроо ошол эле. Анда эмесе сиздер менен коштошобуз. Баарыңыздардан Аллах субхана ва таала өзү разы болсун, шерменде кылбасын, ар бирибизди ибадаттарда бекем кылсын bizdi, ниеттерибизди салих амалдарды кылууда, албетте ниеттерибизди Аллах үчүн кылууну баарыбызга насип кылсын. Анда эмесе кийинки жума намазынан кийин жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.